ассалому алайкум бинандагони азиз, мухлисони барномаи фазилат дар симои Азия HD. барои ҳар яки шумо тамошои хуш мо таманно мекунем ва ҳамроҳи устод ҳоҷи муҳаммадҷон усмонов барномаи навбатиро манзури шумо ёд мегардонем. устод, ассалому алайкум. алайкум салом. чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, ҳамасола аз соли 1997 инҷониб санаи 23 май дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи ҷавонон қайд карда мешавад, ки онро мо мушоҳида намудем бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. мо шумо огаҳ аз он ҳастем, ки шумораи сокинони ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 9 миллион нафар буда, то 70% онро наврасон, ҷавонон ва шахсиятҳои то синни 30 сола ташкил медиҳад, ки инҳо низ ба ҳисоби ҷавонон ворид карда мешавад. пас мавзӯи имрӯзаи суҳбати мо ҷойгоҳи ҷавонон дар ҷомеа аст. ташаккури зиёд пеш аз ҳама. ассалому алайкум муҳтарам тамошобинони азизу гироми қадр. баъди ҳамду сано ва дуруду салом бар ҳабиби худо муҳаммади мустафо алайҳи салоту вассалом, шукрона аз рӯзи нав, аз фурсати нав, шукрона аз ин лаҳзаҳо, шукрона аз имрӯза тинҷӣ ва осоиштагӣ, оромӣ ва амну амоние ки худованди таоло имрӯз барои маву шумо, барои мардуми кишвари азизи мо, барои ҷавонои мо хосатан инқадар шароит ва инқадар рӯзу соатҳои беҳтаринро худованди таоло муваффақ гардонидааст. худованди таолоро дуо мекунем ки ин фазл, ин баракоти илоҳӣ, имрӯза тинҷӣ ва оромӣ ва осоиштагӣ, амну амонӣ ва сулҳу ваҳдате ки худованди таоло имрӯз барои мо, барои ҷавонои мо, барои фарзандои мо худованди таоло насибадор кардааст, инро то абад барои халқу миллати мо насибадор гардонад ва навҷавонҳоро, ҷавононро, наврасонро худованди таоло тавфиқ дар баробари хизматҳои шоиста ба падару модар кардан ва тавфиқ барои илм омӯхтан ва барои ҷамъияту халқу миллат барои хизмат кардан онҳоро тавфиқ ато гардонад. дар ҳақиқат ҷойгоҳ ва аҳамияти ҷавонӣ дар ислом ҳам бисёр ҷойи бузургро ишғол кардагааст. худованди таоло ҳатто дар қуръони азимушан дар оётҳои каломи раббонӣ ҳам дар бобати ҷавонӣ ва қувва ва фасли давраи зеботарин, як даврае ки дар ҳамин давра инсон ба авҷу мерасад, ақли вай, заковати вай, ҷисми вай ва ин як давраи зеботарин ва бузургтарин ҳам ҳаст. дар ин бора ҳам қавли худованди таоло ва ҳам пайғамбари ислом дуруду салом нозил бод бар ҳазрати расулуллоҳ ва хонаводаи он ҳазрат, ки дар ҳақиқат ҷавонро мадҳу ситоиш карданд ва ҷавонии худро ҳамчун як муаллими башарият, ҷавонии беҳтаринро, одобу ахлоқи беҳтаринро барои ҷавонҳо нишон доданд. агар мо назар кунем ба таърих, аз ҳамин синни кӯдакӣ ҳоло дар арабҳо ин хел одат буд ки баъди ба дунё омадани фарзандон ба момодоя ё ин ки ба як ҷое ки модари ширдиҳанда ҳам модари разоӣ меёфтанду ва дар як ҷои кӯҳсор, ҷои обу ҳавош тоза фарзандро ба воя мерасониданд. барои хотири чаро акнун аз шаҳр берун мебароварданд, ба кӯҳсор ё саҳро мебурданд, барои хотири оне ки дар он ҷо ҳавош тоза ҳаст ва дар он ҷо табиати форам ҳаст. барои нашу намои кӯдак, барои бо зеҳни тез ба воя расидани кӯдак ки манфаат мерасонад, ҳамин хел бурда мемонанду ва расулуллоҳ дар ҳамин хонаи ҳалимаи саъдия дар он ҷо 4 сол боқӣ мемонанд. дар ҳамин 4 сол акнун суҳбат дар бораи чӣ? Дар бораи ҳамин кӯдаки навраси расулуллоҳ, ҳатто аз наврасӣ, аз кӯдакӣ сар карда пайғамбар як
آداب بهترین را، اخلاق بهترین را، صبر و تحمل را برای امت آینده خود نشان داده توانستند. معلمی بشریت میگوییم که خود نشان داده توانستند. و در حقیقت امروز برای فرزندای ما هم اگر ما امروز را اگر به این آمد گیریم، در حقیقت امروز روزهای عالی‌ترین، روزهای بهترین، شرایط بهترین برای جوانها امروز فراهم آورده شده است. برای علم آموختن، برای کسب آموختن، برای وطن خود، برای عائله خود، برای خدمت کردن همین قدر شرایط چقدر است؟ مهیا است. البته باید امروز جوانای ما، فرزندای ما، دخترهای ما، پسرهای ما از این فرصت استفاده کنند و فریب نکنند. حالا دوره خواندن است، حالا دوره علم آموختن است، حالا دوره کسب آموختن است. خوش بر حال کسی که از چنین فرصت ها استفاده می کند، از همین فصلی ناتکرار و فصلی زیبا و فصلی که در حقیقت در جوان انسان زیبا است و صاحب قوه است، صاحب اراده است. یگان چیز پیش جوانان را گرفته نمیتواند، ناترسیده رفتن میگیرد به پیش. در همین جوانی هر کسی که از فرصت جوانی، از دوره جوانی استفاده برد، باید علاقه آیندهش را خودش چیکار کرد؟ ساخت و معین کرد. خیشت های اولین از همین کودکی از جوانی سر می شود. باید امروز اکنون جوانای ما با پدر و مادر اکنون ویای به دنیا آوردن می، اکنون جوانهای هم کمتر فکر کنند که چیکار کردن، زندگی چخیل بوده است، حیات چخیل است، چیکار کردن، در فقط همین لهو و بازی که دی حیات رو گذراندن خطا است. برای همین هم هر لحظه هر روز رو برای جوانان ما نصیحت میکنیم که از این فرصت جوانی استفاده کنند که این دوره ناپیدا است. اهل علما گفتن که جوانی از کی سر می شود؟ کودکی گفتن یک سه مرحله است. مرحله کودکی، مرحله نورسی، نوجوانی، مرحله جوانی و مرحله میان سالی و مرحله کهن سالی. همین دوره کودکی از روزی که به دنیا می بیایند و نوجوانی هست یا نورسی هم میگوییم تا همین دوره 12 13 14 سالگی، این دوره کودکی است. و اکنون همون کودک های بعضی مادرها بسیار سخت میگیرن درباره تربیت، درباره یک آداب را نشان دادن بسیار سخت میگیرند. وقتی تربیه گفته بسیار سخت میگیرن. آخر درست تربیه کردن در کل، لیکن نه اون قدری که زدن یا که آوازی وی رو بلند برآوردن و گریاندن. بعضی مادرها، بعضی پدرها در حقیقت سخت فرزندان رو چی میکنن؟ ادبش من میتیم میگویند، لیکن سخت آزرده دل میکنن. و مهر محبتی فرزند نسبتی پدر و مادر چخیل میشود. برای همین هم سخت گرفتن در کنی و کودک است و نوره است و حالا هیچ چیزی و گرم خونه که نمیفهمد. یعنی حالا عقلش رو نشنه، حالا عقلش رو نشنه، عقل ندارد وای. برای همین از وای خفه شدن در کار نیو، بلکه وای رو صحبت کردن در کار، گپ زدن در کار و قولی همین محلی که دیگه جگر خون کردن در کار. خیلی؟ برای همین این یک کودکی نورسی است. این هم یک دوره عجایب. از همین دوره این در مسئولیت پدر و مادر است. اون دوره نوجوانی، دوره جوانی از همین 13 تا چنه؟ 40 یا 50 گی. بله. در حقیقت 40 است اصلا 40. از 40 این طرف میان ساله. بله. از اکنون از همه بلندترین قله بلندترین 40. همین تا دوره 40 سالگی این رشد و کمالات است. علم آموختن است، کسب آموختن است، یک آداب بهترین را نشان دادن است. حضرت رسول الله اگر ما نظر کنیم اگر به حیات پیغمبر گرامی قدر، حالا در سن 25 سالگی الله که اون حضرت را همچون امین، امانت نگاهدار میشناختند. بله.
چی میگفتن؟ محمد امین. محمد امین. و حتی از پیغمبر احترام میکردن، مصلحت میپرسیدن و خیلی یک شخص گرامی بودن. میتوانستن همین در سن 25 سالگی الکی وظیفه پیغمبری رو اجرا کنند. لیکن خداوند تعالی سنه چند رو انتظار شد؟ 40 رو انتظار شد. در اینجا یعنی بعد دوره جوانی رو. بله، یعنی که همین سنه 40 یا اینکه رقم 40 بی سبب نبوده است. 40 فلانی، 40 این، 40 وای میگیم که یا 40. بله. همین 40 ها یا 40 ها این یک حکمت داشته است. این به احتیاط شدن در کار است. برای همین هم جناب رسول الله تا که 40 برسیدند، از همه کلی بلند بر که رسیدند، الله که بعد 40 به برآمدن احتیاط شدن در کار بوده است. سفید می سفید، سیاه می سیاه، اوال می اوال، ثواب می ثواب، درست می یا نادرست می. همین چیزها را در بعد 40 ساله الله که اینه جدا کردن نمان در کار بوده است. و هم برای خودمان هر کس مثلا آزاد هست. امروز جامعه ما تینج و آرام است الحمدلله، لیکن با وجود همین بعد 40 برسیدن این به احتیاط شدن در کار بوده است. انا بعد همین 40 برسیدن، 40 ساله شدن، خداوند تعالی اولین آیات ها را نازل کرد و فرمود که بخوان. دوره جوانی و در 40 سالگی خداوند تعالی اولین چیزی که خداوند تعالی رسول الله را فرمود این به سوی علم آموختن بود که علم میتواند انسان را به قله‌های بلند، به بخت، سعادتمندی هم دنیا و هم آخرت گرداند، صاحب آبروی و احترام گرداند. قدر و قیمت حیات به میرسیدگی این علم است که برای همین هم خداوند تعالی اولین آیتی که نازل کرده بود به سوی چی بود؟ آموختن علم بود و معرفت ناکی بود. از همین سال دیگر میان سال اکنون بعد جوانی، میان سال وی هم یک دوره عجایب و دوره سپس بعد از آن دوره کهنسالی و هم یک دوره عجایب. ما به هر روز، هر نفس، هر دمی که رسانیده است ما باید شکرگزاری کنیم و وقت را کاری کنیم که وقتمان را، عمرمان را بیفایده نگذاریم. از هر یک روزی عمرمان، از هر یک نفسمان ما بگذار یک حرف باشد هم از پند و نصیحت ها با خبر باشیم که خداوند تعالی این فرصت را برای انسان یک مرتبه عطا میکند. این چونین جوانانی که مثلا در تاریخ نامهای خود را گذاشتند، مثلا همه پیغمبرانی که در قرآن نام آنها، نام مبارک آنها ذکر گشته است، آنها هم در زمانش جوان بودند. پیغمبرها مثلا در میبیارن که قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهیم والذین معه، یعنی که از حضرت ابراهیم سر کرده. ابوالانبیاء پدری پیغمبران میگن حضرت ابراهیم علیه السلام را. اینقدر در سن سال جوانی شده ایستادن، جوان شده ایستاده، به تقواداری و پرهیزگاری، به عبادتی پروردگار مشغول بودند و خودشان را از کارهای بد و زشت در جوان شده ایستاده، از کارهای زشت، از بت پرستی خودشان را دور می گرفتند. ببینید خداوند تعالی جوانان را دوست می داشته است. جوانان را دوست می داشته است به خاطر اونه که جوانی عین وقتی جنونی کو، بله، عین وقتی یک کارنمایی نشان دادن یا اینکه یک کار را به سامان رسانیدن، یک کاری مثلا از همین کارهایی که به نفس شهوانی و شیطانی داده نمی شود، فریفته نمی شود و بر مقابلی نفس خودش می براید و خودش را از کاری گناه و زشت باز می دارد. خداوند تعالی همین گونه جوانان را چی دوست دارد؟ همین گونه جوانان را
به مقصدهایشان میرساند. خوش بر حال چنین جوانها. امروز این گفته ها برای جوانای ما، برای فرزندای ما یک درس عبرت است که در جوانی از کارهایی که مثلا نفسانی هست و شهوانی هست و دعوت میکند، از این باز دارند خودشان را که وی صفتی پیغمبران بود، وی امری پروردگار است که جوانان رو همین قدر. از ابن عباس روایت است که در همین باره میگویند که ما بعث الله نبیا الا شابا. از عبدالله ابن عباس روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که یگان پیغمبری را نفرستاد خداوند مگر هم در جوانی فرستاده بود. یعنی که پیغمبر را خداوند تعالی فرستاد که وی جوان بود. ولا اوتی العلم عالم الا وهو شاب. و خداوند تعالی عالم را علم نداده است مگر آن زمانی داده بود که وی در جوانی اگر آموخته باشد. یعنی که علمی که در خردی و جوانی آموخته می شود و گویا که نقش در بالای سنگ گذاشته شده است می ایستد. از صدق دل، از صمیم قلب اگر انسان علم را آموزد یا یک چیز را از یاد کند در کودکی، و همین گویا که در سنگ نقش بسته است و همیشگی باقی میماند، در ذهنش باقی میماند و هرگز گم نمی شود. برای همین هم از خردی، از نوجوانی، از نورسی امروز در مکتب ها، در دانشگاه ها وقتی که فرزندای ما میخوانند، خوانند فریب نکنند. متاسفانه امروز همه به تلفن بند، به کامپیوتر بند، به بازی بند. از همین قدر شرایط استفاده میکرده، لیکن با خواستن اون جوانایی که مثلا از پسی همین فریفتی همین دنیا شدند یا از فرصتی جوانی استفاده نمیکنند. البته از این فرصت استفاده کردن در کار. و این چنین در بابت مثلا حضرت یوسف علیه السلام در قرآن مثال میبرد که جوان و چه خواب میبینند و پدرشان چی میگویند و در جوانی چی کار کردند و چه اخلاق را نشان دادند، چه اخلاق زیباترین را نشان دادند و فریفته نشدند، به نفسانیت داده نشدند و بلکه خودداری کردند. و عاقبت به چه حالت بینید؟ خداوند تعالی از فراق حضرت یوسف یعقوب علیه السلام چشمانشان نابینا شده بود، لیکن با وجودی، با سببی، با شرافتی صبری حضرت یوسف علیه السلام جوان و خودداری و تقوی و پرهیزگاری و علم و معرفت و دانش، خداوند تعالی نگاه داشت در حمایه خودش، حفظ خودش و بالآخره حضرت یعقوب علیه السلام چشمشان چه شد؟ بینا گشت، شفا یافتند. بینید در جوانی از فرصتی جوانی استفاده کردن، از فرصتی جوانی جوانایی که در تاریخ نقشی یا اینکه اهمیتی جوانی خودشان رو در تاریخ گذاشتن، برای جوانای امروزی ما چی است؟ یک درس و عبرت است. بله، تشکر زیاد استاد. بینندگان عزیز، برنامه فضیلت را شما از سیمای عزیز تماشا کرده ایستادید. ما عرض سپاس میگوییم برای همراهیتان و اینجا فرصت بخش تجارتی رکلام در برنامه فرا رسید. ما یک چند دقیقه میگذاریم با پیشنهاد این نوارها و بعد از آن صحبت خود را همراه مهمان دائمی برنامه حاجی محمد جان عثمانوف در اطراف موضوع جایگاه جوان ادامه میدهیم. از این خاطر با ما باشید. خب بینندگان عزیز، ما برنامه فضیلت را ادامه میدیم. برای هر یک شما تماشای خوش و
طبیب والده تمنا میکنیم. بینندگان ارجمند، این برنامه فضیلت است در سیمای از HD و مهمان دائمی برنامه ما حاجی محمد جان عثمانوف استاد بار دیگر خوش آمدید. و خیلی که ما قبلا گفتیم 2 روز پیش در تمام کشور با شکوهش آمد روز جوانان قید کرده شد و ما نیز تصمیم گرفتیم از این فرصت ها استفاده برده توسط برنامه فضیلت جوانان کشور را با مناسبت روز عیدشان تبریک نماییم. صحبت امروزی ما جایگاه جوانی است و در آخر صحبت قسم اولین ما با تاریخ نظر افکندیم و از تاریخ جوانانی که پیامبرانی که در سن جوانیشان چه کارهایی را به انجام رسانیدند و چگونه خصلت‌ها را برای ما نشان دادند از آن آغاز نمودیم. در حقیقت جوانی یک دوره چنانی که در بالا گفتیم زیباترین و جوانی دوره ناتکرار، جوانی دوره قوت. اگر انسان به یک کار اراده کند، اگر در جوانی اگر یک اراده قوی داشته باشد به همون مقصد و همون کار رفته به نهایی خودش میرساند. اگر جوان ها عزم اراده قوی داشته باشند. برای همین همین دلالت میکند که امروز جوانای ما باید عزم و اراده قوی داشته باشند و تکیه به قوت، تکیه به امروزه شرایط. امروز من از شرافت استقلالیت، تنجی و آرامی، آسایشتگی امروز من فرزندای ما با از خواهش خود برای خدمت حفظ وطن رفته ایستادیان. چه خوش و چه مرتبه های بلند به چنین فرزندان نائل میگردند و هم قرض خودشان را در پیش دولت و ملت و در پیش وطن خودشان ادا میکنند. این هم جوانی است، این هم همون شجاعت است. جوانان باید با شجاعت جسور دلیر باشند و از همین فرصت استفاده کرد برای خلق و ملتشان، برای وطن خودشان، برای پدر مادرشان، برای حمایه عائله خودشان. اقلا آنها تیار آماده باشند. در حقیقت در بابت جوانی یک حدیثی هست، حدیث شریف از رسول خدا، پیغمبر خدا درود و سلام نازل باد بر اون حضرت، میفرمایند که 7 گروه آدم های هستند که در روز یوم الجزا، همون زمانی که آفتاب به زمین پایان میفراید، مقدار یک قدی نیزه خیلی نزدیک، یعنی که تمام موجودات در گرمی این تصفی آفتاب میسوزد و خداوند تعالی در همین زمان 7 طایفه انسان را در زیر سایه عرش خود نگاه می‌دارد. در حدیث صحیح آمدگی است که یکی از همین ها شاب نشأ فی طاعت الله، جوانی که نشأ و نما یافته است، به قدری جوانی رسیده ایستاده، کارهای خیر و صالح کرده است، علم آموخته است، هنر آموخته است، کسب آموخته است، خدمت‌های شایسته به پدر و مادرش کرده است و طاعت و عبادت کرده است. طاعت و عبادت اکنون ما فقط همین طاعت و عبادت همیشه که اکنون در بالای جای نماز بودن یا به همیشه روزه بودن نیست. این که خیلی عبادت، لیکن همین یک شخص رو اصلاح کردن، یک خلق و اطواری نیک داشتن، زبانی پاک و قلبی پاک داشتن، در همین جوان شده ایستاده مقابل هوای هوسی نفس خود برآمدن، علم آموختن. بله. از این فضیلت ها وقتا که جوان شده ایستاده به نفسانیت داده نمیشه و بلکه از این فرصت استفاده میکند، همین گونه جوانان را خداوند تعالی در زیر عرش، سایه عرش خود از سوختن، از عذاب خداوند تعالی نگاه می داشته است. ببینید چقدر جوانی، به قدر و قیمتی جوانی رسیدن
در جوان عبادت کردن، طاعت و عبادت کردن، علم آموختن، کسب آموختن، هنر آموختن، همین قدر انسان رو چه حکمت داشته است، بالآخر خداوند تعالی وی را از مرگ چی نجات میداده است. خوش بر حال کسانی که علم آموختند و امروز کسب دارند، وای بر حال آنانی که هیچ چی را نآموختند، یگان کسب و همه قدر شرایط با چی در کار؟ بله. از این فرصت استفاده کردن در کار، جوانای ما آموختنشان در کار. بعضی از صحبت با شخصانی کهنسال الکی فهمیدن ممکن است. میگویند الکی که کلانسال شدم بعضی آیات ها یا بعضی چیزها رو از خود کردن نتوانستم، یعنی ذهنم نمیتواند که از خود کنم. کنی اکن دوری جوانیم باشد و علم گیرم یا بعضی کارها رو آموزم، گفته کلانسال ها آگاه میسازند که همون دوره را نباید از دست داد. افسوس، بله. صد افسوس که وقت رفت است اکنون. دیگر اینقدر افسوس و ندامت کشیدن دیگر گشته و جوانی نمی بیاید. بسیار شخصیت ها، شاعر و نویسنده ها هم در بابتی جوانی گفتند بعدی کهنسال شدن، کنی کاش که من با جوان می بودم و ثانی به قدر و قیمتی همون جوانی می رسیدم. گفته بسیار همه خیلی کلمات خیلی زیاد است. این گفته ها برای ما، برای جوانای ما باز یک درس است، عبرت است که از قدر و قیمت جوانی برسند و آموزند. و بر والدین واجب است تا فرزندان را تعلیم آداب آموزند بنابر قول رسول الله. قدر و قیمت جوانی و برای رسیدن با کی گپ زدنشان در کار؟ پدر و مادر دیگه. اگه وای جوان که حالی وای نورس که وای نمیداند، حال در بالا گفتیم که گرمی خنکی اول و ثواب نمیداند، ما از خوردی الکی وای ها را آموزانیدنم در کار. این به قول رسول خدا که گفتن به عمر ابن سلمه، گفتن که یا غلام، غلام به معنی ای جوان، ای جوان، ای پسرم، یا ای عمر، سم الله، همیشه بسم الله گو، همیشه چی گو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. و کل بیمینک، و در وقتی طعام خوردن تو با دست راستت خور، طعام را با دست راستت خور. و کل مما یلیک، این در صحیح بخاری آمدگی است که روایت در کتاب صحیح بخاری حدیث آمدگی است. و کل مما یلیک، و بخورد آن چیزی که در پیشت هست. از پیش آدم ها دست دراز نکن، مثلا در یک طبق یا در یک میز نشستید می، از بالای آدم ها این خیل کرده همین دست دراز نکن، هر چیزی که در پیش است از همین خور. این هم یک آدابی است، آدابی همین جوانی، آدابی فرزندان. در حقیقت بعضی جاها بی آداب فرزندان دست دراز کردن میگیرد، می بیاد امرو میشد. بچه ها از همون با پدر و مادر وابستگی دارند. آخه مهمان آمدن پس در خانه، بچه ها هم باید یک آدابی بهترین را نشان دادنشان در کار، آرامی و سکینه شدنش در کار، در خانه‌ای که مهمان است، در مهمان خانه. آدابی به مجلس یا خود به نزد مهمانان آمده نشستن، از آنجا خسته رفتن، خود یک آدابی زیبا در ملت ما هست. آدابی درست چای ریخته پیشنهاد کردن، بهترین در ما خیلی عادت هایی هستند که در دیگر ملت ها چنین، در دیگر شاید ملت ها وجود ندارد. مثلا چنانه که شما گفتید اول در وقتی در آمدن دست شستن و مرحمت گفتن، بالا نشینانیدن و کفش هایشان را راست کرده ماندن. خب اکنون این احترام الحمدلله در ما هست. همین احترام رو، همین عادت رو ما امروز به فرزندانمان گذرانیدیم که بسیار بگذار فرزندان نیز آموزند. این چنین پیغمبر به ابن عباس فرمودن که یا غلام، ای پسر، ای جوان، اینی اعلمک بکلمات، من تو را به یک چند کلمه ها، به یک چند چیز ها امر میکنم، اگر تو آن را حفظ کنی خداوند تعالی تو را حفظ میکند. و اگر حفظ کنی،
اگر تو همون امری من رو تو اجرا کنی به همون جایی که تو نیت کردگی هستی، به جایی که مقصد داری، به همون مقصدت چی میکند؟ یعنی که تو را هدایت میکند، تو را میرساند. یعنی که فرموده های رسول الله، فرموده ها عموما تاریخ و حیاتی عبرت بخشی پیغمبر خدا از اول تا به آخر برای هر یکی ما و شما، برای فرزندای ما درس و عبرت است. همون جوان بودن، نورس بودن، همین قدر آبروی، عزت، احترام و همین اون صحابگان. اگر ما به حیات رسول الله نگاه کنیم، اگر همین اون 10 یاری بهشت میگویند، یا همون صحابگان در اول، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، اینا همشون در همون سن و سال جوانی بودند. در جوانی اینقدر شهرت پیدا کردند، اینقدر برای آینده امروز دین ما امروز خدمت کردند. انا همین از نقطه نظری دین هم جوانی خیلی یک مرحله مهم است و یک مرحله ناپیدا است، یک مرحله زیباترین است که باید از این حساسترین هم هست. لیکن انسان در همین وقتی جوانی که از جنونی هست، به هر وسوسه اگر داده شود دیگر جوانی از دست می رود. برای همین هم از همین حساسترین دوره احتیاط شده یک راهی درست و راهی بهترین راه انتخاب کردنشان در کار از جوانان. خب برای جوانان چه چیز واجب است کنند؟ در همین قدر زمانه زندگی کرده، در همین قدر شرایط امروز ما شکرانه میکنیم، در دولتی ما تنج آرام است، وطنی ما آباد است. از این آبادی شکرانه کرده ایستاده، چه کارها را اکنون انجام دادنشان در کار جوانان، شناختنشان در کار، اول خود شناخت شدنشان در کار جوانان. مثلا هرچند که کبر و غرور بسیارتر است در جوانی، لیکن خودشان را بشناسند که انسانیت را، انسان هست، خیلی جوان پر قوت، مثلا صاحب عزم و اراده قوی، میتواند هر کار را کرده، لیکن وی بداند که اول و آخری وی خاک است یا از آب است. انسانیت همین را دانستنشان در کار، خودشناس، خود آگاه شدنشان در کار است و بدانند که اونها از نقطه نظری دین کنتم خیر امت اخرجت للناس، بهترین امت گفته نهاده است نام ما را، یعنی که امت اسلام را ما و شما را بهترین بندگان گفته خداوند تعالی نام نهاده است. ما از این فخر کردن اون در کار که امروز در جامعه ما الحمدلله همین قدر مساجد، اینقدر شرایط برای دین آموختن، اینقدر برای عبادت کردن. من دیروز اینقدر ماه شریف رمضان با یک شکوه و شامت شکرانه میکنیم که گذرانیدیم، در ختمه ها کردیم و افطاری ها داده شد، سحری ها. این همه شرافتی همین آبادی وطن است، آرامی وطن است. از این باید استفاده کنند جوانهایو و واجب است برای جوانها که به هر گونه حزب و حرکت ها که و افراطی هست شامل نشوند. اکنون عقل و خیرت را کار فرمایند، به هر گونه حزب، حرکت و همین گونه راههایی که و نادرست است، به مذهبی ما خلاف میکند، به دولت ما، به امروز جامعه ما خلاف میکند، از آن خودداری کنند، از فرصت استفاده کنند، علم آموزند. دیگرش شناختن و دوست داشتن وطن، چون در آن به دنیا آمده بزرگ شدند. شناختن وطن واجب است امروز برای جوانان، وطنشان را شناسند و چون که در همین وطن به دنیا آمدند، در همین جا نشو و نما یافتند، در همین جا علم را گرفتند، کسب گرفتند، صاحب آبروی احترام شدند و به سران وطن چیکار کنند؟ با اطاعت هم کنند. سران دولت به چی چیز امر میکنند؟ به کار خیر علم آموزید میگن. از طرف رهبری دولت، پیشوای ملت، فقط جوانان را به چی دعوت میکنند؟ به علم آموختن، به کسب آموختن، به احترام کردن پدر و مادر، به قدر و قیمت همین روز امروزه امانی و امنیت رسیدن دعوت کرده می شود. این را اطاعت کردن برای جوانان، برای فرزندان این چی است؟ واجب است، قرض است، لازم است.
و دیگر بعدی اونی که همین قدر اطاعت کردن باشد دیگرش از ناپاکی از دشمنان حمایت کردن وطن. باید مثلا در جایی که مثلا یک ناجور گفته می شود، یک سخنهای ناجور گفته می شود، در آنجا همانا پیش راه را گرفتن مقابل یعنی که ناپاکی ها حفظ کردن. امروزه امنیت و امروزه تنجی آرامی، امروزه وحدت را حفظ کردن هم با در همین جوانان است که از وابستگی دارد باز از عزم و اراده و از دلیری و جسارتی جوانان با انشاءالله این چیز بود هم دلالت میکند. ارتباط به خدا یعنی که همین قدر مثلا شرایط امروز من از طرف دولت از طرف پیشوای معظم ملت قرآن به زبان تاجیکی ترجمه شده به مردم هم تو رایگان تقسیم کرده شده است. از این استفاده کردن درست راهی صلح و امنی و امنیت را آموختند و به قدر قیمتی آن رسیدن. با نماز، با ذکر، با دعا، با شکر مشغول بودند. شکر کردن در کار، ذکر کردن در کار، گفتن در کار. امروزه شرایط را برای فرزندان فهمانیدن در کار که آنها بفهمند، بدانند، بخوانند، بیاموزند. این انشاءالله برای جوانان واجب است. تقلیدی کورکورانه نکردن برای جوانان واجب است که به کورکورانه تقلید نکنند. کورکورانه تقلید نکردن به لباس، به عبادت ها، به عادت های برای ما بیگانه، به مذهبی ما بیگانه، به ملتی ما بیگانه. از این جوانان باید خودداری کنند. ما لباس ملی خودمان را داریم، هم برای مردها هم برای مثلا زنها، خانم ها. بگذار از همین لباس های ملی خودمان بیگانه پرست نباشیم. از همین چیزی کورکورانگی، تقلیدی کورکورانه انسان باید، جوانای ما باید چیکار کنند؟ حفظ کنند. بر جوان واجب است که با صبر باشند در مسیر زندگی، عائله داری، کار و بار، علم، کسب و هنر، طاعت و عبادت، خدمتی پدر و مادر. جوانان اکو امروز صبر کنند، در عائله داری هست، در عبادت هست، در طلب علم هست. خب همش چی دارد؟ پستی دارد، بلندی دارد، وزنی مشکلی دارد، مشقت دارد. برای رسیدن به قله های بلند اکنون برای صاحبی فرزندهای صالح شدن چیکار کردند؟ در کار صبر کردند، یکدیگر را گذشت کردند در کار. برای علم آموختن، برای کسب آموختن صبر کردند. در روزهای مشقت مثلا واخوردن چیکار کنند؟ صبر کنند، تحمل کنند. برای جوانان واجب است. برای جوانان واجب است وقتهای خود را بیهوده صرف نکنند و به کارهای فایده‌ناک مشغول باشند. امروز اگر جوانهای ما بیکار باشند، من به نزدیکی امتحان ها وقتی امتحان سپوری دانشجوها بعد اندک وقت چی سر می شود؟ تعطیل سر می شود. در همین تعطیل وقت خودشان را به فایده نگذارانند، یک کاری کنند که یک منفعت دار باشد، منفعت برای آینده خودشان. علم آموزن، یک حرف باشد یا کسب آموزن یا یک کار کنند، پدر مادرشان به یاری رسانند. خیر تا کی کنند؟ این چنین از کارهای غیر حذر کنند، از کارهای بد حذر کنند، از یک چیز را آزار دادن حذر کنند. ها نوجوان ها گفتیم که در بالاوی ها جسور کو، دلیر کو، نوترس کو، هر کار رو کردن رفته هم میگرد. برای همین از کاری بد، از آزار یک کس، از آزار یک چیز، حتی از آزار همون چاروا، انسان باید چیکار کند؟ حذر کند. انسان باید همیشه با رحم و با شفقت باشد. اختیار و صحبت صالحتی، این چنین جوانان باید صحبتی اهلی معرفت صالحان را انتخاب کند. امروز شکرانه از این امروزه تینجی آرامی شیشت های ما بسیار، نشست های ما، صحبت های ما بسیار. اکنون همین صحبتی باشد با یک آشناهایی داشته باشند که فرزندهای ما از آنها یک کلمه منفعت آور میبرامدگی انسان ها در مابین آنها باشد، یعنی که صحبتی صالحان باشد. در آنجا غیبت نباشد، در آنجا دروغگویی نباشد، در آنجا بهتان نباشد، در آنجا سخنهای بد و کارهای مذمت کرده شدن نباشد. یک سخنهایی باشد که از آنجا یک چیز را گرفته برآید.
همین چیز به همین چیز دوستان رو باید انتخاب کرد که از وی چیز یک چی بگیرد. این چون صدق و صفا، امانت، حلم، ترک غضب از واجبات جوانان است. چون رسول الله پیغمبر گرامی قدر درود و سلام نازل بود بر آن و خانواده اون حضرت فرمودند که شما به قدری 5 چیز برسید پیش از آمدن 5 چیز، به قدری حیات رسید پیش از موت. حالا حیات هم هستید می قدری همین روز برسید، قدری حیاتتون برسید. صحت قبل سقمی، حالا شما سالم و درست هستید می، بیمار نیستید می، قدری همین صحت مندی برسید پیش از آن که بیمار شوید. اما بعد بیمار شدن آیا انسان صحت شده با همون کاری پیشترش را میکند یا نه؟ نامعلوم است. و فراغ که قبل شغل، حالا شما وقتهای خالگی دارید می، وقتهای قدری همین خالگی برسید. و این چون شباب که قبل حرامی، شما به قدری جوانیتون برسید پیش از آن که پیرانسال و کهنسال بی‌قوت شده مانید. حالا شما گفتید که بعد کهنسال شدن سانی کنی کاش که من افسوس میخورن که من جوان میبودم این کارو میکردم این کارو میکردم. انا برای همون افسوس نخوردن از همین جوانی استفاده کنید. بعدی پیرانسال کهنسال شدن دیگر بازگشت نیست. و غنا که قبل فقر، و شما برای بینیازیتون، برای بینیاز بودنتون شما شکر کنید پیش از آن که انسان مبادا خدا نگهدار باشد فقیر و کم بغل شما ماند. خدا کم از فقیری در پناهش نگهدار باشد. انا همین امروز که هر برده ای که دارید نالیش نکنید، هر چیزی که امروز دارید، هر چیزی که امروز شما رو میسر شده است، همین شکرش رو به جا بیارید، بی‌نیازیتون رو به جا بیارید، شکر کنید. خداوند تعالی این نعمت‌هاش رو زیاد می‌کنه. تشکر زیاد استاد. به نهایت صحبت جالب بود برای کلی بینندگان، مخصوصا برای جوانان که آینده ملت هستند، آینده کشور، آینده ما و شما هستند. بسیار خوب میشد اگر فرصت رو زیادتر می داشتیم و از حضور شما زیادتر استفاده می بردیم. به هر حال خیلی که شما گفتید شکر به اون لحظه که همراه بودیم و برنامه نوبتی رو منظور بینندگان ساختیم. امیدوار هستیم از تماشای امروز برنامه شمایان یک برداشت برای خود قبول نمودید. پدر مادران از این مصلحت ها و نصیحت ها استفاده میبرید برای تربیت درستی فرزندان. جوانان نیز از لحظه های خوشترین جوانی خود در غفلت نمیمانید و از آن خوب استفاده میبرید تا اینکه آینده سازید، آینده خود، آینده کشور، آینده ملت. من از نام هر یک شما برای استاد عزیز حاجی محمد جان عثمانوف استاد تشکر زیاد میکنم. خوش آمدید، بار دیگر سلامت باشید. اینجا برنامه فضیلت رو به انجام میرسونیم و در جنبستی آن چون همیشگی از شما استاد دعا خواهش میکنیم. خداوند تعالی را همیشه ما دعا میکنیم که فرزندای ما را، جوانای ما را در حفظ و حمایتش نگهدار باشد، از هر گونه راههای بد، از کارهای ناشایسته در پناهش نگهدار باشد و آنها را عقل سالم عطا گرداند که به خلق و ملتشان، به وطن خودشان، لا اقل به پدر و مادرشان خدمت‌های شایسته کرده باشند. گفته ما در نماز ما دعا میکنیم، با همین دعا را میکنیم که خداوند تعالی امروز روزهای جوانان است، روزهای جوانی تشکیل کردن. این آگاه کردنی همان جوانان است که این جوانی ناتکرار است. دوره جوانی دوره بهترین است، یعنی که قدر و قیمت جوانی را برای جوانها فهمانیدن است. برای جوانان تمامی خوشی های زندگی را تمنا میکنم. خداوند تعالی بگذار آنها را در راه مسیر جوانی جسور، دلیر، با شجاعت برای خدمت وطن، برای حفظ عائله و برای آموختن علم و کسب و هنر آنها را خداوند تعالی توفیق عطا گرداند. گذشتگان را رحمت، بیماران را شفای کامل، مسافران را سفرهایشان را به خیر و بی خطر. امروز تنجی امانی صلح و وحدت و امنیت را برای کشور عزیز ما همیشگی تا ابد نصیب دار گرداند. آمین. تشکر. بینندگان عزیز، این بود برنامه فضیلت. برای توجه هر یک شمایان عزیز سپاسگزار هستیم. برنامه های دیگری تلویزیون عزیز ادامه دارد. خیر تا بازدید.